각자 분주한 삶의 현장 속에서 굴하지 않고 시간과 장소를 이렇게 만들어서 예배의 자리에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 축복합니다. 이 시간 오직 주만 바라보며 주의 부르심과 임재가 있는 예배로 나아가십시다. 먼저 우리가 찬양으로 주를 바라보면서 지난 주간 우리 각자가 살아왔던 삶을 되돌아보고 또 하나님께 감사할 것과 회개할 것들을 또 주께 아뢰면서 우리의 시선을 오직 우리를 부르신 그 주님께만 고정하며 바라보는 시간들 가지겠습니다. 찬양하며 기도하며 오직 주만 바라보겠습니다. Before the world began, you were on his mind, and every tear you cried is precious in his eyes. Because of his great love, he gave his only son, and everything was done so you would come. And nothing you can do can make him love you more, and nothing that you've done could make him close that door. Because of his great love, he gave his only son, and everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the word, the power of his blood, and everything was done so you would come. Nothing you can do could make him love you more, and nothing that you've done could make him close the door. Oh, because of his great love, he gave his only son, and everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. Oh, the power of the word, the power of his blood, and everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. Oh, the power of the word, the power of his blood, and everything was done. 하나님, 지난 한 주간 동안 나의 길 속에 늘 동행자가 되어주시고 먼저 앞서 인도하여 주시니 감사합니다. 그런 주의 인도 속에서도 한눈 팔고 거룩하지 못한 생각과 욕심과 본능 속에 휩쓸려 살아왔던 것 회개합니다. 용서하여 주옵소서. 이 시간 흔들리고 방황하는 그곳에서도 함께해 주시고 변함없는 길과 계획과 모든 걸음이 되어주시는 우리 하나님만 바라보겠습니다. 그 예배로 나아갑니다. 용서하시고 회복하시고 우리를 거룩히 하시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이제 다 같이 우리가 함께 주일 우리 찬양과 경배로 나아가겠습니다. 할렐루야. 시작했네. 모든 것을 할 수
수 있을 거라고 자신감으로 가득 설레는 마음만으로 넘어지고 일어나기도 해 오랜 시간 서서히 차오르는 믿음은 그 걸음을 재촉하지 않고 이전과 다른 삶의 무게로 한 발 한 발 힘을 주며 걸어가게 하는 신비가 있네 함께 오늘 수많은 문제와 고통이 우리를 에워싸고 시기하지만 주를 향한 노래는 멈출 수 없어 할렐루야 소리쳐요 한 번 더 우린 주를 만나고 새로운 삶을 시작했네 모든 것을 알 수 있을 거라고 자신감으로 가득 설레는 마음만으로 넘어지고 일어나기도 해 오랜 시간 서서히 차오르는 믿음은 그 걸음을 재촉하지 않고 이전과 다른 삶의 무게로 한 발 한 발 힘을 주며 걸어가게 하는 신비가 있네 주님을 의지합시다 오늘 수많은 문제와 고통이 우리를 에워싸고 시기하지만 주를 향한 노래는 멈출 수 없어 할렐루야
살기로 했네. 주님 뜻대로 살기로 했네. 주님 뜻대로 살기로 했네. 뒤돌아서지 않겠네. 이 세상 사람 날 몰라줘도, 이 세상 사람 날 몰라줘도, 이 세상 사람 날 몰라줘도 뒤돌아서지 않겠네. 뒤돌아서지 않겠네. 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 신실하신 주님 약속만 붙들리라. 세상이 이해 못하고 우리를 조롱하여도 신실하신 주님 약속만 붙들리라. 돌아서지 않으리. 세상 등지고 십자가 보내. 세상 등지고 십자가 보내. 십자가 보내. 뒤돌아서지 않겠네. 뒤돌아서지
will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, knowing you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the
귀한 것은 없네. 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네. 영주 그네 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 명예와 바꿀 수 없네. 이전에 즐기던 세상 일도 주 사랑하는 마음 맺지 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑
거룩하신 하나님, 주의 백성들이 주의 부르심 앞에 나옵니다. 지치고 상한 영혼들, 외롭고 곤고한 하루하루를 보내는 이들, 육신의 질병과 마음의 고통으로 지친 영혼들, 하나님 간절한 소망이 있는 영혼들을 위로하여 주시고 치료하여 주시고 거룩한 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 각자의 예배 처소에서 주의 얼굴을 구하며 우리 주의 임재하심이 있는 예배로 서 있습니다. 우리의 예배를 받아주옵소서. 주의 거룩한 지성소에서 우리들을 오라 하실 때 예수의 피를 힘입어 겸손히 나아가는 우리가 되기 원합니다. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님, 우리의 이 고백이 단지 입술의 고백이 아니라 예배 순서로서의 고백이 아니라 우리의 삶으로 드러나는 고백, 우리 삶의 향기가 되고 우리의 그리스도의 편지로서 드러나는 우리가 되기 원합니다. 오직 주만 바라봅니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 주변 분들과 같이 인사하십니다. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 아멘. 네, 우리 2025년 3월 23일 또 우리 하나님 말씀 함께 살펴가도록 하겠습니다. 자, 오늘은 바울의 행적 이제 12번째 시간이고요. 오늘은 다시 이제 고린도 관련된 역사를 살펴보게 됩니다. 귀를 즐겁게 하기보다 말씀대로 가는 리더를 따르라. 귀를 즐겁게 하기보다 말씀대로 가는 리더를 따르라. 자, 이런 제목으로 또 함께 우리 말씀 살펴가도록 하겠습니다. 자, 오늘 본문에 해당되는 고린도후서 10장 7절에서 11절까지 봉독해 드리겠습니다. 너희는 외모만 보는도다. 만일 사람이 자기가 그리스도에게 속한 줄을 믿을진데 자기가 그리스도에게 속한 것 같이 우리도 그러한 줄을 자기 속으로 다시 생각할 것이라. 주께서 주신 권세는 너희를 무너뜨리려고 하신 것이 아니요 세우려고 하신 것이니 내가 이에 대하여 지나치게 자랑해도 부끄럽지 아니하리라. 이는 내가 편지들로 너희를 놀라게 하려는 것 같이 생각하지 않게 함이라. 그들의 말이 그의 편지들은 무게가 있고 힘이 있으나 그가 몸으로 대할 때는 약하고 그 말도 시원하지 않다 하니 이런 사람은 우리가 떠나 있을 때에 편지들로 말하는 것과 함께 있을 때 행하는 일이 같은 것임을 알지라. 아멘. 자, 우리는 성경은 창조로부터 역사적인 순서를 따라 살펴나가고 있는데 지금 우리가 살피는 신약의 역사, 이 신약의 역사를 보여주는 이 성경은 사복음서와 사도행전입니다. 권수로는 이제 사복음서 4권, 그리고 사도행전 1권, 총 5권이지만 분류로 보면 이제 이렇게 2개, 복음서와 사도행전으로 나뉘죠. 그 사복음서 같은 경우는 이미 우리가 역사적인 시점을 따라 예수님의 탄생과 더불어 살폈지만 복음의 실제적, 이 복음서들의 실제적인 기록 시기는요, 사실상 지금 우리가 사도행전을 살피는 역사 이후에 적혀진 그런 기록들입니다. 근데 그 중에 우리 이제 사도행전의 이 역사를 아직 살펴보고 있는 거죠. 그래서 예수님의 죽으심과 부활 그리고 승천하신 후 성령 하나님께서 임재하신 사건부터 시작이 돼서 초기 교회의 부흥과 더불어 핍박으로 온 유대와 사마리아와 땅끝으로 막 흩어져 가는데 이 도망자로 간 게 아니고 전도자, 증인으로 삶을 사는 것을 살피고 있는 거고요. 그 중에 이제 교회를 핍박하던 사울이라는 청년이 변화되면서 이방 전도에 이제 박차를 가하는 열방을 향한 전도에 이제 그 큰 이 힘을 보태는 그런 역사들을 살피고 있는 겁니다. 그 중에서 지금 바울의 3차 전도 여행 시기를 우리가 좀 살펴보고 있습니다. 자, 지난 주간 우리는 갈라디아서에 대해서 나누었는데 오늘은 다시 이제 고린도 교회에 관련된 문제들을 다루고 있는 이 고린도 후서를 살펴나가도록 하겠습니다. 자, 고린도 후서의 편지의 내용을 중심으로 고린도 전서와 고린도 후서 사이에
고린도에서 어떤 일이 있었는지를 좀 살펴보면 당시에 이제 고린도 교회도 갈라디아의 상황과 비슷하게 어떤 그룹들이 예루살렘으로부터 왔다라고 하면서 이 사람들이 이제 어디에서 발행한 어떤 추천서를 가지고 왔는지는 모르지만 심지어 그것 고린도 사람들이 믿을 만하게 보일 수 있는 그런 추천서를 가지고 와서 자기들의 영향력을 행사하려고 했습니다. 그러니까 이 사람들이 고린도 교회에 합류하면서 이 갈라디아에서 이제 예수를 그리스도로 믿는 믿음 외에 다른 것이 필요하다고 이제 하면서 바울의 사도성까지 막 부인하고 의심하게 했듯이 고린도에서도 순수한 복음만을 전했던 이 바울의 진심을 의심하게 하는 그런 일들이 벌어진 것으로 보입니다. 자, 그러면서 여러 가지 이유를 꼬집어내서 바울을 의심하게 하는 말들을 했는데 아마도 모든 사람들이 이게 돈이 걸려 있으면 좀 민감해지고 의심이 많아지는 것처럼 바울이 그 고린도 교회에서 약 1년 전부터 예루살렘 교회를 돕기 위해서 헌금을 모금했던 그 문제로 바울을 더더욱 의심하면서 여러 가지 부정적인 상황으로 이렇게 흘러간 것으로 보입니다. 자, 왜 그렇게 생각하냐면 나중에 이제 고린도에서 생긴 모든 문제가 해결이 되면서 바울이 이제 예루살렘 구제 헌금 모금에 대한 의도와 내용을 이제 자세히 설명하는 것으로 볼 때 이 고린도 교회를 그렇게 이제 문제를 마무리하는 걸 볼 때 더더욱 분명히 이 관련된 것일 수 있다라는 걸 추측할 수 있겠죠. 그러니까 사람들의 관계를 무너뜨리게 하고 서로 다투게 하는 일에는 이 돈과 권력 같은 그러니까 서로의 이익에 관련된 문제를 가지고 이간질을 하든가 돈을 사용하는 것에 있어서 이제 전혀 근거 없는 그런 이야기, 그 루머를 퍼뜨리면 사람들 사이에 금세 이제 문제가 생기는 것을 볼 수 있습니다. 자, 오늘날도 사회에서 서로 다투고 또 둘도 없는 친구 관계가 깨지고 심지어 부모 자녀지간의 관계까지 금이 가고 깨지게 하는 것은 돈이죠. 이익과 관련된 문제고 교회 안에서도 대부분 이런 금전적인 문제들로 모든 관계가 깨지고 무너지는 것을 봅니다. 자, 그래서 10장부터 내용을 보면 바울이 이제 자신이 왜 이런 사역을 어떤 근거로 하고 있고 어떤 마음으로 하고 있는지에 대해서 아주 강력하게 이야기하는 걸 볼 수 있는데 그러니까 바울이 행했던 사역에 있어서 그 순수한 의도가 의심받고 오해받는 일들이 생겼기 때문이죠. 그 의심의 시작이 아마도 이 구제 헌금을 모으자고 해서 1년 가까이 아마 헌금을 모금했던 이 일일 가능성이 많습니다. 근데 고린도후서 10장 8절을 참고해 보면 사실 이런 헌금의 시작은 성도들이 자발적으로 시작한 것이라는 걸 알 수 있는데 사도 바울이 전하는 이 메시지의 강조점 중에 하나가 이 가난했던 예루살렘 성도들에 대한 구제였었거든요. 이건 지난주 살폈던 갈라디아 2장 10절을 보면 바울이 이방의 사도로 베드로를 비롯한 다른 사도들에게 인정받을 때 이 예수님의 제자들이 바울에게 항상 가난한 사람들을 기억해 달라고 하는 그런 요청을 받았었거든요. 그것 때문이었던 겁니다. 자, 그런데 이런 사실을 오해하고 꼬투리 잡아서 바울의 진심을 의심하게 하는 그런 일들이 벌어진 거죠. 그래서 바울은 문제가 해결되고 나서도 자신은 그저 성실하게 말씀을 전하고 바르게 그리스도 복음만을 전했다라고 하는 그 자신의 진심과 의도를 아주 강력하게 또 알리는 것을 볼 수 있습니다. 그러니까 사람의 귀라는 게 참 놀라운 거죠. 그러니까 사람들은요, 옷을 살 때도 눈으로 사는 게 아니라 귀로 사는 것 같아요. 제 개인적인 경험도 머리를 해도 눈으로 사는 게 아니라 귀로 하는 것 같습니다. 어릴 때 제가 이제 미용원에 갔었을 때 내가 머리를 깎는 걸 봤는데 너무 이상한 거예요. 근데 그 주변의 사람들하고 그 미용사분이 뒤통수가 예쁘다 이렇다 저렇다 하니까 갑자기 뭔지 이렇게 내가 세련돼 보이고 이렇게 사람이 휙 변하는 걸 봤거든요. 그러니까 사람들이 옆에서 멋있다 잘 어울린다 하면서 자꾸 그런 얘기를 들으면 나도 모르게 내가 이상해지는 거예요. 자, 그래서 제가 볼 때는 그때 깨달은 게 듣는 건 굉장히 조심해야 되는구나. 나중에 집에 와서 거울을 보니까 이게 완전히 이상한 거예요. 그런 것들을 보게 되거든요. 그래서 우리들의 귀에 그래서 항상 이 말씀의 파수꾼을 잘 세워야 하는 겁니다. 보는 것도 조심해야 되고 그래서 듣는 것도 굉장히 조심해야 되죠. 그래서 고린도 교회에서 이런 이 거짓 교사들이 들어와서 그렇게 이제 성도들의 눈과 귀를 속이면서 이제 고린도 교회의 어떤 영향력을 가지려고 그 말씀으로 복음을 전하는 사도 바울을 음해하고 모욕하면서 이제 바울이 돈과 이익만 밝힌 어떤 세속적인 전도자인 것처럼 그렇게 매도를 한 거죠.
그러니까 어리석게도 이제 무지한 성도들이 이제 보는 것에 속고 듣는 것에 속아 가니까 사도 바울이 이제 얼마나 답답하고 안타까웠겠습니까? 그렇게 순진한 성도들을 속이는 그런 사람들에게는 정말 거룩한 분노가 일어났겠죠. 자, 그래서 이제 고린도 후서를 통해서 이 속이는 거짓 교사들과 그들의 속임에 넘어가 지체를 돕고 섬기는 그런 삶, 성도로서의 삶에 무관심하고 교회 안에서 분란만 일삼게 된 고린도 성도들에게 이제 안타까움으로 그의 마음을 전하게 됩니다. 자, 바울의 대적자인 이 거짓 교사들은 자신들이 예루살렘 교회로부터 받은 그 권위와 능력의 소유를 자랑하면서 사도 바울을 매도했는데, 대부분 사도 바울의 이제 사도권을 가지고 그 이제 예수님의 제자가 아니었다, 뭐 이런 걸 가지고 왜곡하게 하는 일들이 많았죠. 그러니까 예수님의 제자도 아니었던 사람이 무슨 사도냐, 늘 이걸 가지고 시비를 걸었습니다. 그래서 바울이 이 문제에 대해서는 갈라디아 교회에 대해서도 그렇게 말했던 것처럼 자신은 예수님께서 직접 보낸 사도다라는 사실에 대해서 일절 양보가 없고 단호하고 강력하고 정확하게 얘기를 하죠. 왜 그렇습니까? 바울이 자기가 사도라는 타이틀을 주장하자는 그런 게 내 어떤 이 기득권을 갖겠다는 게 아니라, 바울의 이 사도권이 부정될 때 어떤 일이 생기는 거예요? 바울이 전한 그 모든 복음까지 다 엉터리가 되는 거죠. 그래서 예수님이 그러시고 예수님만이 구원의 길이다라는 이 복음이 흔들리게 되기 때문에 자기의 권위와 자기 기득권을 위한 게 아니라 복음의 진실이 다 왜곡될 위험이 있었기 때문에 자신이 어떻게 사도가 되었는지를 정확하게 말하는 그런 일을 계속하게 된 겁니다. 어쨌든 그런 식으로 바울을 음해했던 그 내용들을 보면, 첫째는 바울이 항상 상대를 높여서 자기를 낮추고 겸손케 행동을 하니까 이걸 보고 이제 얕잡아 본 거죠. 그러니까 바울이 멀리 떨어져서 뭐 편지 쓸 때는 굉장히 호통도 치고 단호하고 담대한 것 같은데, 사실 얼굴 맞대고 가까이 와서 보니까 말도 제대로 못하는 겁쟁이더라, 뭐 이런 식인 거죠. 둘째는 바울의 외모와 독신 생활을 가지고 또 말이 많았습니다. 사도행전 18장 우리가 살필 때 사도 바울이 그 고린도 사역 초기 그 굉장히 힘들어하고 의기소침할 때 예수님께서 바울에게 힘을 주고 전도의 그 말을 멈추지 말라 했던 그 사건을 나눴었는데, 그때 바울의 외모에 대한 부분을 얘기했던 것처럼 바울의 외모가 다른 사람들에게 이제 신뢰를 떨어뜨릴 만큼이었는지, 뭐 어쨌든 그런 것만 보고 바울을 연약하고 무력한 인간인 것처럼 그렇게 흉보았던 거죠. 그리고 셋째는 바울의 말씀 전하는 스타일을 가지고 공격을 했습니다. 그 당시 아볼로처럼 수사학을 했던 사람들은 군중에게 말을 할 때 사람들이 집중하고 감동할 수 있는 그런 어떤 웅변처럼 얘기를 했는데, 사도 바울은 그렇지 않았던 것 같아요. 이 부분에 대해서 바울 스스로도 자기가 말에는 조라나 지식에는 그렇지 않다라고 하는 이런 말을 한 걸 보면 바울의 설교가 웅변이나 달변은 아니었던 것 같습니다. 그런 비교를 통해 바울의 언변까지 트집을 잡고 꼬투리를 잡았던 거고, 네 번째는 바울이 이제 사례금을 받지 않은 거를 가지고도 꼬투리를 잡았습니다. 그러니까 바울이 고린도에 1년 반 있을 때 사례금을 안 받았는데, 왜 안 받았냐면 사람들이 이제 믿음도 약한데 사례금을 받는다라는 것이 부담이 되고 또 복음을 전함에 있어서 폐가 될까 싶어서 받지 않았었죠. 자, 그래서 바울은 자기 스스로 장막 만드는 그런 일을 하면서 스스로 벌어서 생활을 했고, 또 빌립보에서 그 만났던 그 자주장사 루디아 같은 이 사업가들이나 또 데살로니가 성도들처럼 먼저 믿은 사람들이 가끔 보내주는 그 선교비 이런 걸 통해서 그가 이제 활동을 했었죠. 이제 개척을 시작한 이 고린도 교회에 그래서 사례금을 받지 않고 그렇게 이제 행했던 겁니다. 자, 근데 그걸 가지고 이제 자기가 실제 사도라면 받아야지, 왜 자기가 없으니까 못 받는 거 아니야? 이런 식으로도 이제 꼬아대기 시작했던 거죠. 또 다섯 번째는 바울이 고린도 교회가 하도 말썽이 많으니까 한번 방문을 했던 것 같아요. 그리고 어떤 때는 또 간다고 했는데 가지 못했던, 일부러 가지 않았던 그런 일들도 있었었는데 그걸 가지고 시비를 겁니다. 그러니까 바울이 고린도를 방문했던 것도 성도들의 어떤 그 온전함을 위한 마음이었고, 가지 않은 것도 이게 감정이 상한 상태로 가거나 그러면 잘못 서로 말하고 상할까봐, 그러니까 성도를 아끼는 마음에서 가지 않았던 건데, 비방하는 것을 좋아하는 사람들이 그걸 가지고 이 사람은 그냥 말만 떠드는 사람이다 이런 식으로 비방을 했던 거죠. 자, 그리고 여섯째는 같이 있을 때는 사례금을 안 받는다더니
그러니 멀리 떠나서는 지금 뭐 헌금을 자꾸 내라, 뭐 무슨 뭐 이런 식으로 그러니까 돈을 갈취하려고 한다, 이런 식으로 비난을 했던 거죠. 그것은 바울이 이제 예루살렘 교회의 어려운 상황을 돕기 위해서 구제 헌금을 부탁했었던 것인데, 이것을 가지고 이렇게 중상모략하는 사람들이 거짓말을 한 겁니다. 아까 말한 것처럼 이 돈과 이익과 관련된 것은 누구에게나 민감한 부분이었기 때문에 제 개인적인 묵상으로 생각해 볼 때 아마도 이 구제헌금을 모금하는 것에서부터 부정적인 상황이 커졌을 거라고 봅니다. 거기에 뭔가 영향력을 가지고자 했던 이런 사람들이 먼저 이 뭔가 이렇게 딱 구축되어 있는 바울의 리더십을 무너뜨려야 되니까 이런 식으로 이 헌금 모금을 가지고 꼬투리를 잡았던 거죠. 오늘날도 교회 속의 가장 큰 다툼과 분열의 문제가 뭡니까? 결국 돈입니다. 돈에 관련된 것들이 대부분 교회에 문제를 일으킨 걸 볼 수 있죠. 자, 그리고 7번째는 바울이 자신이 가진 지병을 치료도 못한다, 이런 식으로 흉을 받습니다. 그러니까 바울이 어떤 집회나 나눔을 통해서 다른 사람들의 병은 치료하면서 자기 자신의 질병 하나 고치지 못하는데 그게 무슨 진짜 사도냐, 이런 식으로 매도를 했던 거죠. 근데 학자들의 연구에 의하면 어쨌든 바울이 안질이었거나 아니면 간질병이 있었을 것이다라고 그렇게 추측을 하는데 좀 정도가 심했던 것 같기는 해요. 자, 어쨌든 이런 여러 가지 이유들을 만들어서 바울을 매도하니까 이 고린도 교회가 아주 매우 어지럽게 되었던 거죠. 자, 그렇지 않아도 지난번 고린도 전서를 쓸 때도 상당히 좀 마음이 좋지 않아가지고 썼었는데, 그것을 듣고 회개하고 돌이킨 게 아니라 고린도 교회로 새로 들어온 그런 사람들과 더불어서 바울을 의심하고 그것에 대해서 조목조목 반발하는 식으로 나오니까 바울이 더 복잡한 심정으로 수위가 더 센 편지를 다시 쓰게 되는 거죠. 자, 그런데 이런 격하고 착잡한 심정들로 인해서 적은 사도 바울의 편지라고 볼 수 있는 이 고린도 후서를 1장부터 보면 그런 상황과 뭐가 연결이 되지를 않아요. 그러니까 1장에서 7장까지의 편지 내용은요, 상당히 부드럽습니다. 고린도 성도들을 위로하고 격려하고, 8장 9장에서는 예루살렘 교회를 위해서 우리가 했던 그 구제 헌금을 잘 우리가 마무리 짓자, 이런 식으로 얘기가 전개가 되는데, 그런데 이상하게 10장부터는 갑자기 바울이 아주 격한 감정으로 자신에 대한 변호를 하고 강력하고 단호하게 뭔가 문제를 풀기 위해 그곳으로 가겠다, 이런 식으로 강한 어조로 기록하는 걸 볼 수 있습니다. 자, 이렇게 보면 고린도 후서의 내용이 어떤 일의 흐름에 맞게 통일성 있게 전개된 게 아니라 마치 내용이 막 뒤죽박죽 섞여 있는 것처럼 보이죠. 자, 그러니까 고린도서가 조금 어려운 이유가 뭐냐면, 편지를 바르게 이해하려면 원래 어떻게 해야 됩니까? 주고받는 그 양쪽의 상황을 역사적인 순서를 따라 잘 알아야 되는데, 우리는 지금 바울이 고린도에 보낸 그 편지들, 그러니까 한쪽 편에서만 이야기했던 그 내용을 알고 있기 때문에 쉽지가 않은 거예요. 그러니까 신약 성경의 대부분이 무슨 어려운 논문이나 철학서처럼 되어 있는 게 아니고요, 편지로 되어 있기 때문에 사실 비교적 편지는 읽기 쉽죠. 그런데 이게 순서와 역사적인 배경을 모르면 혼자서는 조금 이해하기 힘들고, 그래서 약간의 가이드가 필요한 이유가 바로 여기에 있는 겁니다. 그러니까 여러분들이 고린도후서를 차분히 읽어보면 총 13장 중에 10장 이전과 그 이후의 내용이 무언가 흐름상 잘 연결이 되지 않는다라는 걸 여러분 스스로도 분명히 느낄 수 있을 겁니다. 자, 그래서 학자들이 연결성의 문제로 많이 고민하고 연구를 하는 부분이 바로 이 부분인데, 이 문제에 대해서 성경학자들의 연구가 거듭되는 결과 이제 근래 들어서 제시되는 것은, 고린도후서를 잘 보니까 고린도후서가 한 개의 편지가 아니라 2개의 편지로 되어 있는 건데, 그것도 시간상 먼저 보낸 거하고 나중 보낸 부분이 뒤바뀌어진 것 같다라고 이야기를 하죠. 왜 그러냐면 그 당시 편지지가 이 파피루스라는 이 종이를 사용을 했는데, 근데 그 기술이 좋지 않았기 때문에 이 파피루스가 마르면은 쉽게 부서지거나 또 조금만 습기 차면 곰팡이가 쓸었습니다. 자, 그러니까 말라도 안 되고 습기가 차도 안 되기 때문에 보관이 굉장히 힘들었었죠. 거기에다가 이제 이게 성경을 적어놨으면, 편지를 적어놨으면 이걸 읽으려고 몇 번씩 폈다가 다시 말아두고, 그러다 보면 잘못 꺾인 부분들 같은 경우는 부서져서 끊어질 수도 있었죠. 자, 그런 경우 다시 이어붙이기도 하는데, 아마도 이런 식으로 활용을 하다가 고린도후서의 편지가 잘못 이어붙여져서 구조적으로 좀 이상하게 된 게 아니냐, 그렇게 보는 거죠.
자, 이것은 반드시 이럴 거다라고 장담할 수 있는 건 아닌데요. 충분히 타당성이 있는 이유는 뭐냐? 내용이에요, 내용. 지금 벌어진 상황들을 살펴볼 때 10장에서 13장까지의 내용이 먼저 나와야 되는 게 이제 흐름상 더 맞기 때문인 거죠. 자, 그래서 이런 상황을 염두에 두고 고린도로 가는 편지를 좀 정리를 좀 잘 해보면, 고린도 교회에 좋지 않은 소식을 접하면서 처음에 이제 고린도전서를 썼어요. 그리고 디모데 편에 보냈는데, 그 편지는 교회의 혼란을 해결하지 못했고 오히려 사도 바울의 권위를 무너뜨리는 인신공격의 상황으로 흘러갔던 거죠. 그래서 바울이 그런 상황을 듣고 상황을 볼 때 아마도 직접 방문을 한 것 같습니다. 근데 문제를 완전하게 해결하지 못하고 오히려 더 꼬인 상황으로 이게 전개되는 걸 볼 수 있어요. 그러니까 방문했을 때는 직접적으로 잘 말을 하지 못하다가 마음이 많이 상해서 돌아와서는 아주 격한 감정을 솔직하게 편지로 쓰게 됐던 것이죠. 그 부분이 바로 10장에서 13장 부분이다라고 보면 고린도 후서의 내용상 어색한 연결성이 이제 잘 이렇게 이해가 될 수 있어요. 자, 그러니까 이 10에서 13장 부분이 고린도 전서 다음으로 고린도에 보내지는 편지다라고 볼 수 있다는 거죠. 그러니까 지난주에 이야기를 한 것처럼 고린도전서 이전에 벌써 고린도 교회로 향했던 어떤 편지가 있었던 것 우리가 분명히 기억을 하고 있죠. 자, 그렇게 되면 성경에 있는 이 고린도전서는 고린도 교회를 향한 두 번째 편지가 되는 거고요. 그리고 디모데의 보고를 듣고 아마도 직접 고린도를 방문했던 것 같은데 문제 해결을 하지 못하고 돌아와서 격한 감정으로 쓰는 그 부분, 고린도후서 10장에서 13장이 세 번째로 가는 편지였을 거다라고 보는 게 맞습니다. 바울이 처음 2차 전도 여행 때 간 첫 방문 말고도 고린도전서 편지가 전해지고 그 다음 편지가 전달되기 10장에서 13장이 전달되기 전에 직접 방문한 적이 있었다라는 거는요, 고린도후서 내용 자체를 통해 확실히 알 수 있습니다. 고린도후서 12장 14절을 보면 내가 이제 세 번째 너에게 가기를 준비했다. 또 13장 1절을 보면 내가 이제 세 번째 너에게 가리니, 이런 식으로 얘기를 하죠. 그러니까 고린도전서를 보낸 후에 뭔가 잘 해결되지 않은 것을 디모데에게 확인하고 분명히 바울이 그 첫 번째 전도 여행 이후에 직접 방문한, 두 번째 방문이겠죠, 한 걸 알 수 있습니다. 자, 그런데 이 방문을 해서도 문제가 해결되지 않았고 문제가 더 꼬인 채로 돌아와서 상당히 아픈 마음을 가지고 강력한 어조로 편지를 쓴 게 10장에서 13장 내용인데, 그래서 여기에 강한 표현을 담은 편지를 보내게 되고 나니 염려가 됐던 거예요. 그래서 이번에는 좀 성격이 유순한 이 디모데가 아니라 좀 단호한 성격의 디도를 보내서 이제 교회를 살펴보도록 합니다. 자, 그런데 그렇게 간 디도가 연락이 늦어지는 거예요. 그러니까 바울이 그래서 걱정스러워서 디도에게 고린도를 갔다가 마케도니아 쪽으로 돌아오라고 했었는데, 그래서 이 사도 바울이 고린도로 간 게 아니라 마케도니아, 그가 돌아올 길을 거꾸로 따라가게 됩니다. 다행히 이제 그곳에서 디도를 만났고 거기서 사태가 수습됐다라는 걸 듣고 그 안심하면서 다시 펜을 잡고 쓴 게 고린도후서 1장에서 9장의 내용이다라고 볼 수 있는 거죠. 그래서 어떤 자료는 10장부터의 내용은 또다시 고린도에서 그런 일이 발생해서 적은 거다, 그렇게도 얘기를 하기는 합니다. 어찌됐든 고린도후서가 이런 문제들로 인해서 다른 성경보다 조금 좀 어려워 보이지만 지금 여러분에게 설명드린 고린도서에 관련된 이 이야기의 흐름을 잘 참고해서 읽어가면 충분히 우리가 이해할 수 있을 겁니다. 자, 그러면 고린도 전서를 보낸 후 그릇된 반응으로 인해 복잡해진 바울의 감정을 생각하면서 안타깝고 격한 심정으로 적은 고린도후서 10장에서 13장의 분위기를 먼저 파악해 보십시다. 10장 1절. 여러분에게 드릴 부탁이 있습니다. 나 바울은 그리스도를 본받아 겸손하게 여러분에게 부탁합니다. 아직도 여러분 가운데 바울은 멀리 떨어져서 편지를 쓸 때는 아주 담대한 것 같지만 가까이 와서는 말도 제대로 못하는 겁쟁이야 하고 말하는 사람이 있다는 것을 알고 있습니다. 자, 이런 식으로 계속 얘기를 하면서 7절, 문제는 여러분이 겉만 보고서 나를 연약하고 무력한 인간이라고 생각하는 데 있습니다. 누구든 나에게 그리스도의 능력과 권위를 보여달라고 요구해 보십시오. 얼마든지 보여줄 수 있습니다. 자, 10장부터 이렇게 해서 13장까지 우리가 본문을 지금 읽어볼 때도 사도 바울이 상당히 좀 감정이 고조된 것, 뭔가 자기를 강력하게 변호하는 것을 볼 수 있죠. 자, 그래서 11장.
내가 어리석은 사람 같은 말을 계속하더라도 진실을 말하는 거니까 참고 좀 들어주십시오. 4절, 여러분은 왜 그렇게도 잘 속아 넘어갑니까? 이렇게 하면서 그렇게 너희를 속이는 사람들이 자신들의 실력을 자랑한다면 나도 실력으로 말하면 저들보다 못하는 게 없다 하는 말을 아주 강력하게 힘주어 말하죠. 그러면서 11장 17절, 내가 지금 하는 말은 주님의 지시를 따라 하는 말이 아니라, 그러니까 지금 여기 자기 감정을 이제 표현하는 거예요. 어리석음에 빠져 있는 사람과 같이 자기 자랑거리를 이렇게 장담하면서 하는 말입니다. 많은 사람이 육신의 일을 가지고 자랑하니 나도 한번 자랑해 보겠습니다. 그러니까 이거는 계시를 받고 하는 말이 아니라 지금 이 상황 속에 바울의 어떤 그 감정을 지금 이 마음을 그대로 얘기를 하는 거죠. 그래서 그 자랑하는 사람들이 보니까 뭐 자기가 히브리 사람들이라고 특별한 것처럼 이야기를 하는 것 같은데, 나도 히브리인 중에 히브리인이고 아브라함의 자손이다. 저들이 자신들이 그리스도의 일꾼이라고 말하는 것 같은데 나는 이 사명을 위해서 감옥살이 수없이 매질당함, 채찍질, 심지어 돌에 맞아 죽은 것 같이 기절한 일도 있었다. 이걸 비롯해서 자신이 복음을 전하는 사역의 현장에서 겪었던 그런 이야기들을, 그 어려웠던 일들을 쫙 나열을 합니다. 그러니까 바울의 이런 심정 고백은요, 지금 자신의 화풀이나 자랑을 하려고 하는 게 아니죠. 늘 성령 안에서 예수님의 생명값을 주고 산 그 한 영혼들을 잃어버리면 어떻게 하겠는가 하는 그런 하나님 아버지의 안타까운 마음으로 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그래서 신약 성경에서 사도 바울의 편지를 읽다 보면 그 상당히 이 갈라디아서도 그랬던 것처럼 인간적인 냄새가 많이 느껴진다는 거예요. 전에도 얘기를 했지만 사도 바울이 격하게 쓴 이런 편지가 사도 바울이 생각할 때 이게 무슨 성경이 될 거라고 생각을 했겠습니까? 상상도 못했을 거예요. 그런데 바울의 이런 격한 감정을 통해 우리는 더더욱 하나님의 진심, 하나님의 마음을 볼 수 있게 되는 거죠. 그러니까 성경을 읽을 때 몇 구절, 내가 좋은 것만 뽑아보는 이런 식으로는 하나님의 그런 온전한 뜻을 알 수가 없어요. 이 편지를 이해할 수가 없다고요. 하지만 이렇게 역사적인 순서로 쭉 펼쳐서 잘 맞춰 읽다 보면 그 하나님의 격한 마음도 우리가 만날 수 있는 겁니다. 자, 그러니까 10장에서부터 13장까지의 내용은 분명히 바울이 뭔가 지금 크게 오해를 받고 있고 서로의 관계가 잘 풀리지 않아서 말하는 그런 내용이다라는 걸 확실히 알 수 있는 거죠. 자, 그럼 이런 역사를 연결해서 살펴보면 고린도전서를 보내고 나서 좋은 결과보다 오히려 더 오해를 일으키는 일들이 발생한 거고, 그래서 바울이 이렇게 거룩한 분노, 안타까움으로 이 10장에서 13장까지 편지를 써서 보냈다는 것을 알 수 있는, 완전히 눈물의 편지를 보내는 거죠. 자, 그런데 사람이라는 것이 그렇잖아요. 감정적으로 흥분했을 때 한 말이나 그런 글들을 보면 시간이 좀 흘러서 마음이 가라앉고 이렇게 다시 되돌아볼 때 얼마나 후회되는 게 많습니까? 그러니까 바울이 고린도 교회의 잘못된 것을 확인하고 처음에는 정말 속에 있는 말을 다 끄집어서 편지를 이렇게 보냈는데, 이제 하루 이틀 지나면서 시간이 흐르면서 마음과 감정이 좀 많이 가라앉고 나니까 그 감정이 담겼던 강한 편지가 결국 가서 이제 그들이 보게 될 때 이게 회개하는 게 아니라 오히려 더 큰 싸움이 되는 거 아닐까라는 그런 걱정이 되기 시작한 거예요. 제가 고린도 전서를 보낼 때 자기가 13장에 뭐라고 적었어요? 고린도전서 13장, 사랑장, 우리가 보통 말하는 사랑은 오래 참고 하면서 그렇게 썼는데 정작 자기가 별로 오래 참지 못하고, 또 사랑은 자랑하지 않는 거다라고 했는데 좀 자기도 꽤 자랑을 많이 한 것 같고, 또 사랑은 성내지 않는 거라고 했는데 자기도 좀 성이 많이 나서 적은 것 같고 후회가 된 것 같아요. 감정으로 대하면 또 부정적인 감정을 불러일으키게 되니까 이 문제를 해결하는 게 아니라 오히려 사사건건 시시콜콜 말꼬리를 물고 늘어지는 이런 식이 되잖아요. 그럼 이게 어쩔까 싶었던 거죠. 자, 그래서 바울이 함께 그 동역하던 디도를 불러서 고린도 교회를 좀 다녀오라고 부탁을 합니다. 디도의 성격은 디모데처럼 이제 유순해서 할 말도 못하는 그런 성격이 아니라 아마도 좀 딱 부러지게 말하는 그런 스타일로 보여요. 자, 그러니까 바울이 고린도 교회를 살펴볼 때 내가 염려는 그 문제 때문에 온 것처럼 하지 말고 고린도 교회로 가서 상황을 좀 파악하고, 그리고 돌아오는 길에는 이 마케도니아 쪽으로 좀 돌아서 좀 교회들을 좀 살펴라. 2차 전도 여행 때 생겼던 그 교회들, 뭐 베레아, 데살로니가, 빌립보, 뭐 드로아 이런 데를 이제 보고 돌아오라고 했던 거죠. 자, 그래서 이제 디도가 바울의 부탁을 받고 이제 가게 된 겁니다.
자, 그렇게 이제 갔으면 시간이 흘러서 충분히 이제 디도가 어떤 결과를 가지고 올 때가 예상이 되는데, 그런데 오지를 않는 거예요. 그래서 바울이 더 큰 근심을 하게 됩니다. 그래서 이제 바울이 애가 타서 안절부절 못 하다가 걱정도 되고 하니까 바울이 이제 디도에게 그 마케도니아 지역으로 오라고 했던 그 지역으로 자기가 이제 거꾸로 이제 마중을 나가게 됩니다. 그래서 이제 바울이 드로아까지 가게 되는 거예요. 자, 그러니까 드로아 사람들이 바울을 만나면서 너무 반가웠죠. 그래서 말씀을 들으려고 많이 모였는데, 지금 바울이 고린도 소식에 걱정이 돼서 지금 차분히 말씀을 전하고 말고 할 그럴 마음적 여유가 없었던 거예요. 자, 그러니까 집회도 잘 못하고 더 마중을 나가는데, 이 사모트라키아에 가도 안 오고, 네아폴리까지 갔는데도 디도가 없고, 그래서 빌립보까지 갔는데, 여기까지 가면 지금 거의 절반도 넘어온 셈이잖아요. 근데도 디도를 만나지 못한 겁니다. 그래서 어디까지야? 데살로니카까지 가서 가게 됐는데, 아마도 이제 거기서 디도를 만나게 된 것으로 보입니다. 자, 그래서 디도를 통해서 이제 고린도 교회에서 생겼던 그 혼란들이 잘 해결됐다라는 걸 듣게 되는데, 아마도 이제 문제가 됐던 몇 사람, 그러니까 거짓 교사들 몇 명이 그렇게 교회를 혼란하게 하고 어렵게 하던 것을 디도가 잘 해결한 것으로 보여요. 자, 그래서 바울이 다행히 고린도 교회의 문제들이 일단락됐다라는 걸 알게 되는데, 그래서 바울은 거기서 이제 디도에게 그가 다녀왔던 고린도 교회를 다시 되돌려보내요. 편지를 써서 다시 가라고 그럽니다. 왜 그러냐면, 먼저 그런 문제를 잘 해결한 성도들을 좀 위로하고 격려를 하려고 했고, 그래서 이제 적었던 글이 이제 1장에서 7장까지의 내용이고요. 둘째는 이제 바울이 추진하던 그 가나안 예루살렘 교회를, 그러니까 가난했던 예루살렘 교회를 위한 구제 헌금권을 마무리하려고 하는 그런 내용이 이제 8장, 9장의 내용인 겁니다. 자, 그래서 데살로니가에서 바울이 이제 불러주고 디도가 받아 적어서 가지고 간 것이 고린도후서 1장에서 9장까지의 내용이 된 거죠. 그렇게 보면 이제 고린도로 가는 네 번째 편지가 되는 겁니다. 자, 그래서 고린도후서 1장에서 9장까지의 그런 내용을 좀 보면, 아까 그 10장의 흥분된 상태와는 사뭇 분위기가 많이 다릅니다. 고린도 교회 문제가 수습됐다라는 소식을 듣고 쓰는 거기 때문에 마음고생했던 성도들을 많이 위로하고 격려하는, 또 가르치는 그런 내용이 전개되죠. 그래서 1장 1절. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는 고린도에 있는 하나님의 교회와 또 온 아가야에 있는 모든 성도에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도 하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받은 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. 5절. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치도다. 우리가 환난 당하는 것도 너희가 위로와 구원을 얻게 하려는 것이요 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라. 자, 계속 반복되는 말이 뭡니까? 위로하고 위로받고 위로하고, 그러니까 위로가 계속 반복되면서 10장에서 나왔던 그 분위기는 전혀 달라진 것을 볼 수 있죠. 자, 그래서 9장까지의 내용은 제가 지난번에 편지를 좀 격하게 써가지고 너희를 근심하게 한 것 같은데, 그 편지를 보내고 내가 참 많이 근심하고 심지어 후회까지 했지만 지금 내가 후회하지 않는다, 뭐 이런 내용들. 왜 그러냐면 그 편지가 너희를 잠시 근심하게 했지만 오히려 바르게 회개하고 온전할 수 있는 기회가 되게 했다라고, 그러니까 디도에게 내가 들었기 때문에 이렇게 적는다. 자, 그런 내용을 적고 있습니다. 자, 그러니까 이런 걸 볼 때 성도를 바른 길로 인도하는 책임을 맡은 영적인 리더로서 행할 바가 뭐라는 겁니까? 달콤하고 편한 말을 해서 그냥 좋은 관계만 유지하고 그렇게 지내는 게 아니고요. 비록 힘들고 또 관계가 깨질 수 있는 어려움이 있지만 성도들이 바른 생명의 길로 나아갈 수 있도록 하게 하는 진정한 말씀, 그러니까 거룩한 쓴소리를 하는 거죠. 이런 일에 대해서 당연하다고 생각할 수 있을지 모르지만 사실 여러분들이 그런 위치로 가잖아요. 정말 인간적으로 정말 쉽지 않아요. 항상 좋은 관계 속에 지내는 사람에게 아닌 걸 아니라고 말하는 게 너무 힘들어요. 그래서 바른 말임에도 진정한 사명감을 가지고 바른 정체성을 인식하지 못하면 이게 자꾸 머뭇거리고 자꾸 이제 담아두게 됩니다. 자,
자, 그래서 바울도 이런 이 바른 말을 하고도 자기가 이제 너무 걱정이 되니까 드로아에서 이제 복음을 전파하는 그런 기회에 이제 너희를 찾아오면서 그런 상황이 있었는데도 불구하고 마음이 편치 못해서 마게도냐 지경까지 그냥 올 수밖에 없었다. 그런 이야기들도 막 하거든요. 12절. 내가 그리스도의 복음을 위하여 드로아의 이름에 주 안에서 문이 내게 열렸을 때 내가 내 형제 디도를 만나지 못함으로 내 심령이 편하지 못해서 그들을 작별하고 마케도냐로 갔다. 자, 그래서 계속해서 지금 2장 13절까지 격한 편지를 보내고 난 후에 이를 지금 이야기하고 있는데, 그런데 2장 14절. 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도라는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 우리는 구원받은 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니. 그러니까 바울이 지금 드로아에서 자기가 마음 졸여가지고 결국 마케도냐로 왔다. 이런 얘기를 막 이제 그 오던 여정을 얘기하고 있는 중이었는데, 여기 14절부터는 그 마케도니아에 도착해서 있었던 일이 어땠다. 이런 얘기를 하는 게 아니고 뭔가 다른 생각이 났는지 또 다른 얘기가 여기서 시작이 됩니다. 그래서 이 부분도 이 신학자들에 따라서 또 다른 편지다라고 판단하는 경우가 있어요. 그러니까 자기가 과거 한 편지를 쓴 후 심정이 어땠는지, 그래서 디도를 보내고 어떤 여정을 보냈는지를 이야기하다가 잠깐 관련된 어떤 다른 생각이 나서 그쪽으로 얘기가 흘러간 건데, 이게 여기서부터 7장 4절까지 이 이야기가 이어져요. 그래서 7장 2절을 보면 알 수 있는데 7장 5절. 우리가 마게도냐에 이르렀을 때에도, 그러니까 마케도냐 얘기가 2장 거기 나오다가 2장 13절 이후에 연결이 돼야 되는 이 이야기가 이제 7장 5절까지, 그러니까 그 전까지 뭔가 다른 얘기를 했던 거죠. 그래서 그 내용, 그럼 2장 14절에서 7장 4절까지의 그 내용을 좀 읽고 살펴보면, 바울은 이제 드로아에서 복음을 듣고자 했던 열정과 순수함에 있는 사람들의 그 이야기를 막 떠올리다가 갑자기 이제 그런 사람들과는 반대로 자기를 음해하고 막 그 뭔가 거짓으로 몰아갔던 거짓 교사들, 할례당들 같은 사람들이 했었던 그 일을 그렇게 떠올려서 그랬는지, 거기에서 이제 갈라디아 지역에서 비슷한 일을 겪었었잖아요. 그래서 그 겪었던 터라 복음의 순수성과 이 복음이 예수로 말미암은 것과 복음으로 말미암아 하나님과 화해되고 이 자녀의 권세가 된 이 놀라운 은혜, 그러니까 예수님만이 구원의 길이다, 율법이 아니다, 이런 얘기를 새삼 되새기는 그런 말을 합니다. 여러분, 우리도 어떤 얘기를 하다가 갑자기 뭔가 생각이 딱 떠오르면은 삼천포로 빠지는 경우가 있잖아요. 그러니까 바로 이 부분이 그런 부분이라고 할 수 있어요. 그래서 이 부분을 통해서 다시 한번 예수가 그리스도이신 것과 그가 우리로 하여금 하나님과 화목하게 하는 유일한 길이 된다, 율법을 행위로 지키는 게 아니다라고 하는 복음의 핵심을 또 간절한 마음으로 말하게 됩니다. 그래서 이 이야기가 6장 13절까지의 내용인데, 또 보면 6장 14절에서 18절의 경우는 이 편지의 흐름상 또 다른 이야기, 또 다른 주제를 얘기를 해요. 자, 그래서 고린도후서의 경우 성경학자들이 아마도 한 6개의 편지가 이렇게 종합된 거라고 할 정도로 그렇게 이야기가 복잡합니다. 자, 그러니까 고린도후서를 읽어 나갈 때 지금 제가 여러분에게 이제 정리해 준 이 순서를 잘 기억하면서 잘 이해해 가면 그래도 그 얘기가 이게 곁길로 갔다가 다시 돌아오는 거다, 아니다라는 이 이야기의 흐름을 잘 잡아갈 수 있을 겁니다. 자, 그래서 다시 본문으로 가면 2장 13절에서 마케도니아로 건너갔던 상황이 연결되어 7장 5절부터 이야기를 하면서 마케도니아에 오기까지 정말 마음이 조급하고 안타까웠는데 이제 드디어 이제 디도를 여기서 만나게 돼서 위로가 됐다, 이 이야기를 하는 거죠. 그래서 고린도후서 1장에서 이제 위로하고 위로받고 뭐 위로 이런 얘기를 하던 것과 다시 이제 연결이 되는 거예요. 7절. 그가 온 것뿐 아니요 오직 그가 너희에게서 받은 그 위로로 위로하고 너희의 사모함과 애통함과 나를 위하여 열심히 있는 것을 우리에게 보고함으로 나를 더욱 기쁘게 했다. 그래서 이제 근심을 후회하지 않는다. 자, 그래서 안심이 되니까 바울이 이제 예루살렘 교회를 돕기 위해 모으고자 했던 그 구제 헌금건을 마무리하기 위해서 디도를 고린도로 다시 보낸다라는 그 이야기가 8장과 9장의 이야기가 되는 겁니다. 자, 그래서 고린도후서의 마무리는
예루살렘 교회를 돕기 위한 구제 헌금 모금과 관련된 것으로 이렇게 얘기가 맺혀진다고 보면 되는 거예요. 그러니까 전체 흐름이 이런 건데 고린도 후서를 현재 있는 우리가 보는 성경 이대로 읽어가다 보면 헷갈릴 수 있다는 거예요. 고린도 후서 1장부터 여기 9장까지 위로한다, 격려한다 하면서 편지를 적으면서 여러 가지 분위기 굉장히 좋게 내용이 전개되다가 이제 예루살렘을 돕자고 하는 얘기가 8장, 9장에 나왔는데 10장에 갑자기 화난 사람처럼 뭐 이런다 저런다 뭐 내가 뭐 어땠다고 뭐 이런 식으로 하면 누가 헌금을 하겠습니까? 그러니까 편지가 이렇게 되면 말이 안 된다는 거죠. 하지만 제가 지금 여러분에게 설명한 이 순서대로 고린도서를 읽어 나갈 때 그래서 우리 고린도후서를 읽으면 10장에서 13장을 먼저 읽고 그리고 1장에서 9장을 나중에 읽어가면 이 고린도 전서와 후서의 연결성의 문제가 잘 풀려질 수 있습니다. 이 얘기의 흐름을 잘 잡아갈 수 있다라는 거죠. 자, 이렇게 고린도 후서는 어떤 면에서 사도 바울의 개인적인 변증에 대한 내용으로 가득 찬 것 같아 보입니다. 그러나 우리는 그래서 성도로서 그리스도의 증인으로서 우리가 사역의 현장에서 어떤 것에 근거해서 어떤 정체성을 가지고 어떤 마음의 태도를 가지고 살아가야 되는지를 분명하게 볼 수 있게 됩니다. 많은 사람들이 하나님께서 부르신 생명 낳는 생명을 세우는 이 리더의 자리, 그러니까 성도로서 당연히 갈 그 자리로 부름을 받을 때 내가 누군데 사람을 이끄는 리더가 될 수 있고 뭘 전해야 되는지 사실 모른다. 그래서 어려워하고 힘들어하는 경우가 있는데 여러분 이 고린도후서의 내용을 통해서 우리가 누구로부터 부름을 받을까? 사도 바울이 자기를 증명하는 것이 결국은 우리의 이야기인 거죠. 그래서 우리가 누구로부터 부름을 받아서 어떤 사명을 가지고 어떤 마음의 자세로 순종하며 섬겨야 하는가, 어떤 태도로 그렇게 반대하고 음해하고 모해하고 공격하는 세상 속에서 나아갈 수 있는가라는 것을 잘 깨달을 수 있기를 바랍니다. 자, 우리는 모두 그래서 목사든 성도든 하나님께 부름받은 자다라는 사실을 잊지 마시고 여러분 각자에게 좀 주어진 셀 속에서 그 영적인 가정이잖아요. 그 교회를 책임지는 거룩한 사명자, 영적인 부모, 거기에 목회자인 거죠. 증인으로서의 삶을 부지런히 살아가는 우리가 될 수 있기를 바랍니다. 자, 그러니까 고린도후서는 성도된 하나님의 자녀들이 우리가 살아가는 삶의 더 곳곳에서 어떤 마음 자세로 어떤 사명을 감당해 가야 되는지를 아주 분명하게 보여주는 말씀인 겁니다. 그래서 고린도에서 발생한 문제를 해결하기 위해 강하게 적었던 13장 마지막 부분에서 언급하듯이 또한 고린도 전서를 쓸 때 1장 10절에서 가장 중요한 핵심이라고 얘기했듯이 교회와 성도는 어떤 거예요? 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 부르신 사명에 집중하는 삶을 살아가고자 하는 것이 이제 고린도 교회를 향한 전체 주제가 된다. 주제에 되는 말씀이다라는 거 잊지 마시고 우리도 지금 한 교회와 셀로 모여서 이 주신 사명을 신실하고 성실하게 한 마음, 한 뜻, 한 방법으로 감당해가는 그런 거룩한 증인들 될 수 있기를 바랍니다. 자, 한 주간 동안 이런 상황을 이해하고 고린도후서를 읽어가면서 바울의 심정을 통해서 하나님께서 성도된 우리가 어떤 삶을 살아가기 원하시는지 묵상하고 자신을 차분히 되돌아보는 그런 시간들 될 수 있기를 바랍니다. 자, 고린도후서는 자, 이렇게 해서 마치도록 하겠습니다. 자, 이번 주간에 오늘 말씀 잘 기억하면서 그 순서를 따라 깊이 있게 읽으며 은혜 받기 바랍니다. 자, 다음 주 계속해서 역사의 순서를 따라서 사도행전 19장으로 돌아가 그 내용을 살펴가도록 하겠습니다. 자, 우리 들은 말씀을 가지고 잠시 묵상하며 기도하겠습니다. 함께 묵상하십시다. 예, 나를 성도로 부르시고 거룩하게 구별해서 하나님의 백성 삼으신 하나님께서 우리가 한 교회에 속한 성도로서 어떻게 살아가기를 원하시는지 우리는 오늘 살핀 고린도후서, 이 고린도 교회의 이야기 속에 담긴 사도 바울의 외침을 통해 잘 분별해야 됩니다. 우리도 세상을 살아가며 주변 사람들에게서 우리가 전하는 복음이 진짜인지 어떻게 아냐 뭐 이런 식으로 비아냥거리는 소리, 비난의 소리를 종종 듣죠. 무엇보다 내가 나를 볼 때 내가 너무 부족한 거죠. 부끄러울 때도 많습니다. 자, 그럴 때 우리는 뭘 근거로 이 사명을 감당하는 하나님의 자녀가 될 수 있겠습니까? 그건 오직 하나님의 말씀입니다. 하나님 말씀대로 믿고 우리의 약함을 고백하며 겸손하게 그래서 하나님 말씀이기에 순종하는 그렇게 살아가는 그 믿음, 그 순종밖에 없어요. 자, 이런 사실 잊지 마시고 바울과 같은 성경학자요 뭐 셋째 하늘까지 끌려 올라가서 놀라운 체험을 하는 사람이 무엇보다 다른 게 아니라 예수님의 그 구주 되심만을 외쳤고 그렇게 고백했던 것처럼 자기 실력을 자랑한 게 아니라 자기 실력이 하나님 앞에서 아무것도 아닌 걸 고백하면서 예수님만 우리의 왕 되심을 고백했던 것처럼 우리 또한
우리의 삶 속에 다른 그 어떤 것보다 예수가 그리스도라는 사실을, 이 사실을 고백하며 살아가는 여러분과 제가 되길 바랍니다. 자, 그래서 오늘도 들은 이 고린도 교회의 말씀을 또 생각하시면서 우리가 함께 기도하기 원하는 것은, 첫째, 하나님 세상의 평가, 다른 사람들의 말에 귀를 기울이는 게 아니라 오직 예수님의 피로 산 영혼을 향한 하나님의 그 절규와 그 안타까운 마음에 귀를 기울이는 내가 되기 원합니다. 기도하시고, 두 번째, 그래서 나의 연약함을 인한 핑계를 자꾸 대면서 물러서는 자가 아니라 연약해야만 바르게 사명을 감당할 수 있는 이 진정으로 거룩하게 구별된 성도의 삶 살기 원합니다. 기도하시고, 마지막, 하나님 내게 주신 사명의 현장에서 복음을 희석하거나 부풀리지 않고 오직 우리 하나님의 진실만을 말할 수 있는 내가 되기 원합니다. 나로 인해 예수님의 그 사랑이 왜곡되거나 오해되지 않고 그대로 전달될 수 있도록 그리스도의 편지와 향기가 되어 살기 원합니다. 우리 다 같이 함께 기도하겠습니다. 기도하십시다. 사랑의 하나님, 오늘도 우리가 이 고린도 교회에 있었던 그런 문제들을 살펴보면서 오늘 우리 시대에 너무나 똑같이 벌어지고 있는 그런 상황들을 우리가 보게 됩니다. 그래서 하나님, 우리가 이 땅 가운데 살아갈 때 물론 부족하고 연약하고 정말 부끄러워 고개를 들기 힘든 우리들이지만 세상의 평가, 다른 사람들의 말에 귀를 기울이는 게 아니라 오직 예수님의 피로 산 영혼을 향한 그 하나님의 안타까운 절규, 그 하나님이 부르신 귀한 마음만을 바라보며 말씀대로 걷는 내가 되기를 원합니다. 그래서 나의 연약함을 핑계로 물러서는 자가 되지 않고 연약해야만 바르게 사명을 감당할 수 있다는 겸손함을 가지고 주께서 부르신 사명의 현장에서 복음을 희석하거나 부풀리지 않고 오직 우리 하나님의 진심만을 말할 수 있는 내가 되길 원합니다. 나로 인해 예수님의 그 사랑이 왜곡되거나 오해되지 않고 그대로 전달될 수 있도록 하나님 진정한 그리스도의 편지가 되고 그리스도의 향기가 되는 우리가 되길 원합니다. 이 한 주간도 그래서 그런 그리스도의 향기로, 그런 편지로 살아가는 내가 될 것을 결단하고 감사드리며 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 네, 3월 23일 교회 소식을 함께 나누겠습니다. 자, 이번 주는 2025년 셀위크 8번째 주간입니다. 자, 우리 교회는 셀 모임을 통해서 생명 낳는 생명을 세우는 이 사명을 감당하고 있습니다. 생명 낳는 생명을 세우는 사명은 하나님의 전적인 은혜로 구원받은 모든 성도들의 존재의 이유입니다. 이것을 위해 우리가 구원을 받았고 우리가 이곳 한 교회로 모여 하나님 나라를 이루며 지금까지 달려가고 있는 겁니다. 자, 그러므로 모든 성도는 영적인 가정 이 셀에 속해서 말씀의 기초를 확실히 쌓고 또 그 말씀 위에서 지체들과 서로 격려하며 하나님께서 순종하는 우리를 통해 이루시는 그 치료와 회복의 놀라운 은혜들을 누리시기 바랍니다. 사랑의 돌봄과 성경과 역사 교육, 이것이 가장 중요하고 부름받은 자들의 핵심적인 사명이다라는 거 잊지 말고 우리 셀 모임으로 적극적으로 모여주시기 바랍니다. 예, 3월 넷째 주인데요. 자, 매월 4번째 주간 저희 교회가 집중하는 사역 포인트는 교회에 속한 모든 성도를 주님이 주신 이 교회의 사명에 합당한 그런 사역자, 동역자로 세워가는 겁니다. 각자의 달란트에 맞는 그 자발적인 헌신으로 성도로서 신나게 사명을 감당하는 그 사역을 감당하는 그 현장들을 우리가 만들어 가십시다. 자, 성도는 교회 구경꾼이 아니거든요.
교회에 속한 성도로서 우리가 각자 감당해야 될 책임에 헌신하는 게 이 하나님 나라를 세워가는 성도로서의 사명이다라는 거 잊지 말고 함께 하나 되시기 바랍니다. 하나님께서 부르신 순종의 길로 나아가는 우리 지체들을 축복합니다. 자, 김현주 자매님의 후원으로 조여혜 자매님께서 3권까지 1대1 과정을 잘 맞춰주셨습니다. 수고하셨습니다. 두 분 모두 감사합니다. 자, 곳곳에서 생명 낳는 생명을 세우는 귀한 헌신 감사드리고 함께 우리 부름 따라 나아가는 그런 지체들 우리 축복합니다. 힘내서 부르신 사명 따라 힘차게 나아가는 우리가 되기를 바랍니다. 오늘 이곳 교회당 예배와 그리고 영상 온라인 예배에 처음 참석해 주신 분들을 주의 이름으로 환영합니다. 자, 이곳에 우리를 부르시고 함께하게 하신 하나님께 감사하고 그 사랑 우리 모두 함께 귀한 교회로 하나 되는 시간들 되기 바랍니다. 자, 오늘 예배 후 성도의 교제는 본당 옆건물 1층 로버트 화이트홀에서 모이게 됩니다. 함께 오셔서 귀한 성도의 교제 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험할 수 있기 바랍니다. 예배 후에 이 교제는 스콧교회의 오후 예배가 있어서 4시 50분까지 마치고 모두 함께 그 교제했던 테이블이나 의자들을 정리하신 후에 5시까지는 퇴실을 합니다. 자, 이어지는 교제는 멜번시티 곳곳에서 여러분 자유롭게 또 누리실 수 있기 바랍니다. 다음 주일 예배 계속해서 우리 스콧처치 예배당 이 본당에서 드립니다. 우리가 늘 예배를 드리고 있는 이 멜번 시티 CBD 안에 있는 스콧처치 본당에서 오후 2시 2pm에 예배를 드립니다. 미리 예배 시간 5분 전까지 오셔서 거룩하고 귀한 예배 또 하나님의 말씀으로 거듭나는 예배 되도록 하십시다. 우리가 드리는 예배는 계속해서 이제 매주 영상으로 미리 준비가 돼서 교회 사이트에 매주일 오전 6시에 업로드됩니다. 또한 교회 유튜브에도 같은 시간에 업로드 되니까 어떤 이유로든 예배당 예배에 나오지 못하게 되는 경우 각자가 처한 초소 또 각자 가능한 시간에 하나님의 부르심 앞에 스스로 나아가서 예배 드릴 수 있길 바랍니다. 내가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 그래서 변함없이 거룩한 예배자로 서서 온전한 예배를 드리는 여러분 되시기를 바랍니다. 자, 지금까지 3월 23일 교회 소식이었습니다. 이 한 주간도 믿음 따라 말씀으로 말씀의 가치를 따라 승리하는 여러분 될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 말씀. 예, 계속해서 함께 우리 교회가 존재하는 목적을 외치고 축도로 예배를 마치겠습니다. 2025년 사람을 세우는 교회임을 잊지 않고 살아가는 교회 되기. 그 사명을 감당할 때 사랑을 가지고 사명을 이루는 교회 되기. 하나님이 주신 방향을 잃지 않고 열심을 다하는 교회 되기. 사명을 위해 구별하신 열방의 제사장 나라 거룩한 교회 되기. 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 말씀대로 용기 있게 순종하는 교회 되기. 아멘. 자, 이런 부르심 잊지 마시고 이제 각자 보냄을 받은 삶의 더 곳곳으로 돌아가셔서 이 세상의 풍요와 그 화려함에 속는 것이 아니라 부르신 사명 따라 이 세상을 주의 거룩한 빛으로 인도하는 그런 빛과 소금된 거룩한 주의 하나님 나라 백성 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 위로, 축복, 충만하심이 오늘 말씀을 통해 교회 안에서 성도로 살아가는 삶이 편안히 하나님이 주신 특혜를 받으며 살아가는 삶이 아니라 하나님 말씀의 가치가 온전하게 전해지도록 목숨 걸고 진리를 따라가고자 하는 이 치열한 싸움을 해야 하는 고심을 알고 쉽고 편안한 종교 생활이 아니라 하나님의 뜻이 우리를 통해 나를 통해 이 땅에서도 이루어져가는 거룩한 하나님 나라를 이루고자 결단하는 모든 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 하나님 말씀에